أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. বক্সের সাউন্ড বাড়ান, বক্স। ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان.
تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ, আরো মহব্বতে ঈমানি আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর বান্দারা, সমস্ত প্রশংসা কার জন্য?
আর জোরে বলুন মুসলমান কার জন্য? একমাত্র মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান, আমি আপনাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ঈমানি আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? আচ্ছা বলেন তো, আমাদের হায়াতের মালিক কে? আমাদের রিজিকের মালিক কে? আমরা কার গোলাম? আরো জোরে বলুন, কার গোলাম? মুসলমান, এই আসমান কার? এই জমিন কার? আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমর, তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন। আমার রব বলছেন, নবী মক্কার আবু জেহেল, উতবা, শাইবা, আবু লাহাবদেরকে বলে দেন, আসমান যার আইন চলবে তার, জমিন যার বিধান চলবে তার। আল্লাহর জমিনে অন্য কোন তন্ত্র মন্ত্র কুফরি মতবাদ চলতে দেওয়া যাবে না। ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান এক আল্লাহর গোলামি করে। মুসলমান কার গোলামি করে? এই সাউন্ড বাড়ান মুরব্বী, সাউন্ড বাড়ান, সাউন্ড কমান কেন? হ্যাঁ, এতবার বলতে হয় কেন আপনাকে? সাউন্ড বাড়ান, বক্স পুরো বাড়ান। এটা কি মেশিন নাকি? ইমাম সাহেব এখানে শুনেন, সাউন্ড কমাবেন। এর মতো মাইক নেই, এর মতো মাইক নাই, আর এই সারা পৃথিবীর মধ্যে মতো কারিও নাই। আপনি জানেনই না, এই মাইকে চলে না। এগুলা আপনি রংপুরে চলতে পারে, এগুলা রংপুরের ওই পাশে চলে না। আপনি জানেনই না, চুপ থাকেন। তেলাওয়াতের সাউন্ড আর ওয়াজের সাউন্ড এক না। আমি ওয়াজ করি, আপনি শোনেন। হ্যাঁ, শুনেছেন? হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আল্লাহর বান্দারা, আসমান যার আইন চলবে তা। ঠিক কিনা বলেন? আসলে চাচারা তো 60 বছরের বুড়া মানুষ, তারা তো সেই আগের জিনিস দেখছে। বর্তমান জামানায় যে কি হয়ে গেছে তাদের খবরও নেই। ঠিক কিনা বলেন? আগে তো 30 বছর আগে চিঠি লিখতো। কি লিখতো? চিঠি লিখতো। আর এখানে 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমেরিকা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ভিডিও কলে কথা বলা যায়। ঠিক না? তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, আল্লাহ নিচে বলছেন, আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমর, তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন। নবী বলে দেন, আসমান যার আইন চলবে তার, জমিন যার বিধান চলবে তার। ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান, এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার গোলামি করার জন্য। কার গোলামি? আল্লাহর গোলামি। আজকে সারা পৃথিবীতে 200 কোটির উপরে মুসলমান আছে। 200 কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও আজকে মুসলমানরা ইহুদি খ্রিস্টান তাদের নির্যাতনে আজকে মুসলমান জর্জরিত। ঠিক কিনা বলেন? এর কারণ আমরা আল্লাহর গোলামি থেকে দূরে সরে গিয়েছি, আমরা আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে গিয়েছি। ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, ধীরে ধীরে আজকে সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় শুরু হয়েছে। কিসের বিজয়? ইসলামের বিজয়। মুসলমান প্রায় 100 বছর ধরে ইহুদি খ্রিস্টানদের হাতে মার খাচ্ছে। এখন মুসলমানদের জেগে ওঠার সময় হয়েছে। ঠিক না মুসলমান? আমরা যদি আল্লাহর গোলামি করতে পারতাম, আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের মতো আল্লাহর বিধান মানতে পারতাম, আমরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ সঠিক টাইমে জামাতের সাথে আদায় করতে পারতাম। ঠিক কিনা বলেন? সকাল সন্ধ্যা যদি মুসলমান কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করত, সকাল সন্ধ্যা যদি আল্লাহ তাআলার নামের জিকির করত, মুসলমান যদি নামাজের সময় দোকানে বসে বসে বাংলা সিনেমা না দেখে মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিন আযান দেয়, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, এই আযান শোনার পরে মুসলমান যখন নামাজের জন্য দৌড়ায়া মসজিদে যেত, আল্লাহর কসম করে বলি, মুসলমান আল্লাহর গোলামি করলে এই পৃথিবীর জমিনে মুসলমানদের ইহুদি খ্রিস্টানদের গোলামি করতে হতো না। ঠিক না? আমরা তো সেই মুসলমান। আরে আমরা তো সেই মুসলমান, সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে মুসলমানরা। ঠিক কিনা বলেন? আমাদের পাশের রাষ্ট্র ভারতের তাজমহল বানিয়েছে মুসলমান। ঠিক না? ভারতকে শাসন করেছে মুসলমান 1-2 বছর না, 700 বছর।
এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনে সর্বপ্রথম অবদান হলো আলেমদের অবদান। মজলুম আলেমী দ্বীন আল্লামা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির গুরু, ঠিক না? আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে একজন প্রেসিডেন্টকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম, ভালোবাসি এখনো। একজন প্রেসিডেন্ট আমি যাকে নিজের স্বচক্ষে দেখেছি, হতে পারে তার দুই একটা অনেক মানুষের কাছে নেগেটিভ সাইড থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন পল্লী বন্ধু হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মতো প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসে নাই, আর আসবেও না, ঠিক কিনা বলেন? পল্লী বন্ধু হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের আমলে এদেশের যে উন্নতি হয়েছে, ধর্মের যে উন্নতি হয়েছে, মসজিদ মাদ্রাসার যে উন্নতি হয়েছে, কোন প্রেসিডেন্টের আমলে সেই উন্নতি হয় নাই, হবেও না, ঠিক না? তিনি যা করতেন না করতেন, তিনি ইসলামের পক্ষে সদা কথা বলতেন, ঠিক না? আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন বলে আমিন। মুসলমান, আমি যেটা বলছিলাম, আমরা যদি আল্লাহর গোলামি করতাম, আল্লাহর জমিনে ইহুদি খ্রিস্টানদের হাতে মুসলমানদের মার খেতে হতো না। আজকে আমার আনন্দের দিন, আজকের দিনটা হলো আমার জন্মের পরে সবচেয়ে খুশির দিন। এই দিনটা আমার কাছে কেন জানেন? শুধু আমার কাছে না, সারা পৃথিবীতে 200 কোটি মুসলমান আছে, যাদের ঈমান আছে, তাদের জন্য আজকে আনন্দের দিন। বলেন তো কেন? কালকে রাত থেকে এই পর্যন্ত চোখ দিয়া শুধু ঝরঝর করে পানি পড়েছে, আর শুধু বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি। কারণ কি বলতে পারবেন? আলহামদুলিল্লাহ বলেন, আর জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। মুসলমানদের প্রথম কিবলার নাম কি বলতে পারেন? মসজিদুল আকসা, যে মসজিদের দিকে কিবলা করে আমার নবী 17 মাস নামাজ আদায় করেছেন। আরে যুবক, আজকে মুসলমান, আমি চাইলে কবরের ওয়াজ করতে পারি, মাটির নিচের ওয়াজ করতে পারি, জাহান্নামের ওয়াজ করতে পারি, জান্নাতের ওয়াজ করতে পারি, কিন্তু বর্তমানে আমাদের মুসলমানদের সময় হলো সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে জাগ্রত করা, ঘুমন্ত মুসলমানদেরকে ঘুম থেকে উঠানো, ঠিক কিনা বলেন? আমরা ছিলাম বীরের জাতি, আমরা ছিলাম নেতৃত্ব দেওয়ার জাতি। মুসলমান কখনো কোন জাতির গোলামি করতে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান কখনো এই পৃথিবীর জমিনে কারো কাছে মাথা নত করে নাই। আমরা হলাম সেই জাতি যে মুসলমান মাত্র 313 জন বদরের প্রান্তরে 1000 কাফেরকে ধরাশায়ী করেছে। আমরা হলাম সেই মুসলমান। আপনারা জানলে খুশি হবেন, মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসা। এই মসজিদুল আকসা আল্লাহ তাআলার এমন একটা ঘর, আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন মসজিদুল আকসার দিকে 1 মাস 2 মাস 3 মাস না 17 মাস কিবলা করে নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নবীর দিলের তামান্না ছিল আল্লাহ তাআলা কখন তাকে নির্দেশ দিবে বাইতুল্লাহর দিকে কিবলা করে নামাজ পড়বে। আল্লাহর নবী নামাজে দাঁড়ায় গেলেন, তার মনের তামান্না, মনের ইচ্ছাটা আল্লাহ তাআলা পূরণ করলেন। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الله أكبر। আল্লাহর নবীর দিলের ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা কখন তাকে নির্দেশ দিবে মসজিদুল আকসা থেকে কিবলাটা ঘুরে বাইতুল্লাহর দিকে দেওয়ার নির্দেশ দিবে। আল্লাহর নবী নামাজে দাঁড়ায় গেলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঠায় বললেন, জিবরাইল, আমার বন্ধুর ইচ্ছা হলো তিনি বাইতুল্লাহর দিকে কিবলা করে নামাজ পড়বেন। ও জিবরাইল, যাও যাও, আমার হাবিব মসজিদুল আকসার দিকে কিবলা করে নামাজ পড়তেছেন। 2 রাকাত নামাজ আদায় হয়ে গেছে, আর বাকি 2 রাকাত বাইতুল্লাহর দিকে কিবলা করে নামাজ শেষ করতে বলেন। আল্লাহর নবী নামাজের মধ্যে তার কিবলাটা মসজিদুল আকসা থেকে মিন
মাসজিদুল আকসা ইলা বাইতুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আল্লাহর হাবিব তার কিবলাটা বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আল্লাহর নবী নামাজ শেষ করলেন। নামাজের মধ্যেই আল্লাহর নবী কিবলা পরিবর্তন করলেন। আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাহমাতুল লিল আলামিন নামাজ শেষ করে সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ও সাহাবীরা, আমি মসজিদুল আকসার দিকে কিবলা করে নামাজ পড়ছিলাম, তোমরা কেন আমার সাথে নামাজের মধ্যে কিবলা ঘুরাইলা? আরে আমার কাছে তো ওহী আসছে, তোমাদের কাছে ওহী আসছে নাকি? তোমরা কেন তোমাদের কিবলা ঘুরাইলা? সাহাবায়ে কেরাম এক বাক্যে উত্তর দিলেন, ওগো আল্লাহর নবী, আপনি হলেন রাহমাতুল লিল আলামিন, আপনি হলেন আমাদের নেতা, আপনি নামাজের মধ্যে কিবলা ঘুরাইছেন, আমরা আপনাকে ভালোবেসে কিবলা ঘুরাইছি। আমাদের কাছে দলিল প্রমাণের দরকার নাই, ওহী আসার দরকার নাই, আপনি হলেন আমাদের কলিজার টুকরা আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে বাইতুল্লাহর দিকে নামাজ শেষ করলেন। ও মুসলমান, যে মসজিদের দিকে কিবলা করে আমার নবী নামাজ পড়েছিলেন, সেই মসজিদটা হলো মুসলমানদের প্রথম কিবলা। ওই মসজিদে যদি কেউ নামাজ আদায় করে এক রাকাতে 25,000 রাকাতের সওয়াব। কত হাজার? 25,000 রাকাতের সওয়াব এক রাকাত নামাজে। সেই মসজিদের নাম হলো মসজিদুল আকসা। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর বাইতুল্লাহর দিকে কিবলা করে নামাজ পড়লে এক রাকাতে 1,00,000 রাকাত। মদিনাতুল মুনাওয়ারায় মসজিদে হারামে, দ্বিতীয় হারামে নামাজ পড়লে এক রাকাতে 50,000 রাকাতের সওয়াব। কিন্তু মসজিদুল আকসা হলো মুসলমানদের প্রথম কিবলা। এই মসজিদ শুধু ফিলিস্তিনিদের মসজিদ না, এই মসজিদ হলো সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মসজিদ। ঠিক কি না বলেন? সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মসজিদ হলো মসজিদুল আকসা। এই কারণে ফিলিস্তিনের মুসলমান বলে, এ সারা পৃথিবীর মুসলমানরা, আইয়ুহাস শাবাব, এ যুবকরা, তোমরা হতে পারো আরবি অথবা হতে পারো অনারবি, তোমরা হতে পারো আজমি অথবা হতে পারো আরবি। তোমরা তো জানো না এই মসজিদুল আকসা শুধু মুসলমান ফিলিস্তিনিদের হেফাজত করার দায়িত্ব না, এই মসজিদুল আকসা হেফাজত করার দায়িত্ব প্রত্যেকটা কালেমাওয়ালা মুসলমানের। ঠিক কিনা বলি? সেই মসজিদুল আকসা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসরায়েল নামক একটা দখলদার রাষ্ট্র, জারজ রাষ্ট্র, তারা আমাদের মসজিদুল আকসাকে দখল করে রেখেছে। সেখানে মুসলমানদেরকে নামাজ পড়তে দেয় না। যেই যুবকদের বয়স 40 বছর তাদেরকে সেই মসজিদে ঢুকতে দেয় না, কেবলমাত্র 60 বছরের বৃদ্ধদেরকে সেই মসজিদে ঢুকতে দেয়। এটা আমাদের উপরে অন্যায় কি অন্যায় না? আপনি যদি ফিলিস্তিনের ভিসা চান, জেরুজালেমের ভিসা চান, আপনাকে দিবে না তারা সেই দেশে যেতে। আজকে সেই ফিলিস্তিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী হাজার হাজার মুসলমানদের বাড়িঘর তারা বোম্পিং করে উড়িয়ে দিচ্ছে। হাজার হাজার মা বোনদেরকে ইসরায়েলের সৈন্যরা প্রতিনিয়ত তারা ধর্ষণ করতেছে। সেখানে শিশুদেরকে তারা পাখির মতো গুলি করে হত্যা করতেছে। ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, ধীরে ধীরে মুসলমানদের বিজয় হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ বলেন। দেখেন, আফগানিস্তানের মতো একটা রাষ্ট্রকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সারা পৃথিবী, আমেরিকা, ইসরায়েল, ইহুদি, খ্রিস্টানরা এতদিন বলেছিল আফগানিস্তানের মুসলমানরা হলো সন্ত্রাস, কিন্তু এখন সারা পৃথিবীর মিডিয়াগুলো স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে আফগানের মানুষরা হলো মুক্তিযোদ্ধা, তাদের দেশকে তারা আমেরিকার হাত থেকে মুক্ত করেছে। আজকে সেই দেশে কোরআনের রাজ কায়েম হওয়ার কারণে আজকে আফগানিস্তানের আফগানি মুদ্রা সারা পৃথিবীর গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে ফরেন কারেন্সিতে 1 নাম্বার হয়েছে। ডলারকে পিছনে ফেলে দিয়েছে আফগানের মুদ্রা। সারা পৃথিবীতে তারা অর্থনীতিতে এখন 1 নম্বরে উঠে দিন দিন তাদের টাকার মান বাড়তেছে। সারা পৃথিবীর মুদ্রার মান কমে আর তাদের মুদ্রার মান বাড়ে। এটা কি আমার কথা? আমার কথা? এই কথা বললে কিছু নাস্তিক মোরতাদরা বলবে হুজুর জঙ্গিদের পক্ষে কথা বলে। ঠিক কিনা বলে? এই সমস্ত জঙ্গি ভঙ্গির নাটক করে কোনো লাভ নাই। সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। কোরআন
ছিল, কোরআন আছে, কোরআন থাকবে, ঠিক কিনা বলেন? সারা পৃথিবীর কাফেরদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ঈমানওয়ালা মুসলমানরা গতকাল রাতের আগের রাতে ভোর 5টার সময় হাজার হাজার মুসলিম মুজাহিদরা ইসরায়েলে এমন হামলা করেছে, 75 বছরের ইতিহাসে তারা এমন হামলার সম্মুখীন হয় নাই। ইসরায়েলি ইহুদিরা এই হামলার ভয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাচ্ছে। হার্ট অ্যাটাক করে ইসরায়েলের ইহুদিরা, জারজের বাচ্চারা মারা যাচ্ছে। 75 বছর তারা মুসলমানদের রাষ্ট্রের মধ্যে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। যখন যেখানে মনে হয়েছে সেখানেই তারা পাখির মতো গুলি করে মুসলমানদেরকে শহীদ করেছে, ঠিক কিনা বলেন? তার বদলা হিসাবে ইহুদি খ্রিস্টানরা মনে করছে মুসলমানরা ঘুমায় গেছে। মুসলমান ঘুমন্ত জাতি না। মুসলমান জাগ্রত হলে পৃথিবীর সুপার পাওয়াররাও মুসলমানের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। তার বড় প্রমাণ হলো আমেরিকা 20 বছর যুদ্ধ করে আফগানের মুসলমানদের সাথে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? আমরা হলাল বীরের জাতি। আজকে সেই ফিলিস্তিনে দুর্ধর্ষ যুদ্ধ চলতেছে, নিরস্ত্র, যাদের তেমন কোনো অস্ত্র নাই, শক্তিও নাই, কিন্তু তারা ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে পৃথিবীর পরাশক্তি রাষ্ট্র ইসরায়েল, যারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক টেকনোলজিতে উন্নত, জানেন তো? পৃথিবীর যত এখন আধুনিক যত কিছু নির্মাণ হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, সব কিছু ইসরায়েলের টেকনোলজি। তাদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ হলো পৃথিবীর নাম্বার 1। কোন জায়গায় কি পরে একটা পিঁপড়াও যদি হেঁটে যায় তাদের স্যাটেলাইটে, কথা বলে না, তাদের স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে। একটা পিঁপড়াও যদি সেই অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সীমান্তে যদি একটা টিকটিকিও পড়ে, সেটাও তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে, রাডারে ধরা পড়ে। এত কিছু বানাইলা, ঘোড়ার ডিম এত কিছু করলা। সারা পৃথিবীর যারা বিশ্লেষক আছে তাদের একটাই প্রশ্ন, সারা পৃথিবীর টেকনোলজির দিক থেকে নাম্বার 1, যাদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ নাম্বার 1, এত আধুনিক প্রযুক্তি থাকতে ইসরায়েল তার সীমানাকে সুরক্ষিত করতে পারলো না। সবার চোখ ফাঁকি দিয়া কিভাবে মুসলিম মুজাহিদরা তাদের দেশের মধ্যে ঢুকে, সীমান্তের মধ্যে ঢুকে হাজার হাজার শতে শতে ইহুদিদেরকে হত্যা করেছে, ঠিক কিনা বলে? ইহুদি সৈন্যদেরকে তারা কুত্তার মতো পিটিয়েছে, কুত্তার মতো, দেখছেন না? কুত্তার মতো টেনে টেনে হেসড়ে হেসড়ে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো হলো মুসলমানদের রক্তের প্রতিশোধ। কোন মুসলমান দেশ যদি এখন ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা না বলে, তারা হলো মুনাফিক, বেঈমান। তাদের কপালে জান্নাত নাই। আল্লাহর নবী বলেছেন, যারা প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসার জন্য জিহাদ করবে, আল্লাহ তাদের বিনা হিসাবে জান্নাত দিবে। আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কালকে থেকে আমি অনেক বেশি খুশি। এই কথাগুলো কেন বললাম? আমরা ফিলিস্তিনিদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারছি না, তাদের জন্য আমরা দোয়া তো করতে পারবো। যদি দোয়াও করতে না পারেন, আপনি মুসলমান না, আপনি ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল, কথাটা মনে রাখবেন। নিজেকে যত বড় নিরপেক্ষ দাবি করেন না কেন, আপনাকে একটা পক্ষ নিতে হবে। যদি আপনি ইসলামের পক্ষ না নেন, তাহলে আপনি শয়তানের পক্ষ, ঠিক কিনা বলেন? বর্তমানে এখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কারা মুসলমানদের বন্ধু আর কারা মুসলমানদের শত্রু। অলরেডি পরিষ্কার হয়ে গেছে, ভারতের মোদি কখনো মুসলমানদের বন্ধু না, ওরা মুসলমানদের শত্রু, ঠিক কিনা বলেন? সারা পৃথিবীর মুসলমান রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে, আর আমাদের নাকি পরম বন্ধু স্বামী নাকি ডাইরেক্ট ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করছে। কোনো সমস্যা নাই, ঠিক কিনা বলেন? সারা পৃথিবীতে কালেমার পতাকা পথ করে উড়বে ইনশাআল্লাহ। মুসলমান 100 বছর মার খেয়েছে, এখন আর মুসলমানের মার খাওয়ার সময় না।
দিকে দিকে এখন মুসলমানদের বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ, যদি কিনা আমরা ঈমান এবং ইসলামের উপরে অটল থাকি। ঈমান এবং ইসলামের উপরে বলেন, আমি যে বয়ানটা করছি এটা দরকার আছে কি আছে না? দরকার আছে কি আছে না? কোন মুসলমানের জন্য প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসার জন্য ন্যূনতম যদি ঈমান না থাকে, মায়া না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, এ যুবক তুই কাফের হয়ে বেঈমান হয়ে মারা যাবে। মসজিদুল আকসার এই দৃশ্য দেখলে যদি তোমার হৃদয়ে কাঁদে, তাহলে বুঝতে হবে নামাজ না পড়তে পারো, রোজা দিয়ে একটা না রাখতে পারো, কিন্তু তোমার ঈমান আছে। এত সোজা না, আল্লাহ জান্নাত এত সোজা দিবে না। রাসূলের হাদিস, কারো দিলের মধ্যে যদি বিন্দু পরিমাণ ইসলামের মহব্বত না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দিবে না, সে মুনাফিক হয়ে মারা যাবে। কি হয়ে মারা যাবে? মুনাফিক হয়ে মারা যাবে। মুসলমান এই মসজিদুল আকসা দখল করেছিলেন মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর। কে? আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সংক্ষেপে আমি 2-3 মিনিটে মসজিদুল আকসা যে দখল করেছে হযরত ওমর, তার ঘটনাটা আমি 1 মিনিটে শেষ করব। একজনও উঠাউঠি করবেন না, রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? হযরত ওমর মক্কা থেকে একদল মুসলিম সৈন্য পাঠাইলেন জেরুজালেমে, যাও মসজিদুল আকসাকে দখল করে নিয়ে আসো। হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে 10,000 মুজাহিদ হযরত ওমর জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন। 10,000 মুজাহিদ সৈন্য যে পুরো জেরুজালেমটাকে ঘেরাও করে ফেলেছে। ইহুদিরা গোয়েন্দা পাঠাইলো, যে দেখো ওমর নাকি সৈন্য পাঠাইছে মসজিদুল আকসাকে দখল করার জন্য আমাদের কবল থেকে। কি অবস্থা মুসলমানদের? গোয়েন্দারা আয়েশা রিপোর্ট দিছে, ইহুদিরা, ইহুদির বড় বড় নেতারা শুনে রাখো, যেভাবে করে মুসলমান সৈন্যরা জেরুজালেম ঘিরে রেখেছে, যদি মসজিদুল আকসা মুসলমানদের হাতে ফিরায়া না দাও, একটা ইহুদিও বাঁচতে পারবে না। ঠিক কিনা বলেন? মুসলমানদের কোনো যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই। হযরত ওমরকে ডেকে বিনা যুদ্ধে ইহুদিরা মসজিদুল আকসার চাবি মুসলমানদের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে তারা মসজিদুল আকসা দখল করলেন। কারণ কি? ইহুদিরা জানে মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। মুসলমান রক্তের সাগর পাড়ি দিতে দ্বিধা করে না। উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ইসলামের জন্য ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে না। ঠিক কিনা বলেন? এই জমিনে যদি আমাদেরকেও ইজ্জত মান সম্মান নিয়ে বাঁচতে হয়, তাহলে আমাদেরকেও ঈমানওয়ালা মুসলমান হতে হবে, ইসলামওয়ালা মুসলমান হতে হবে। ঠিক কিনা বলেন? এই কারণে আমি যুবকদেরকে, মুসলমানদেরকে বলবো, ইসলামের উপরে আমাদের অটল অবিচল থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন। আমি আমার বয়ান এখানে শেষ করছি না, মোনাজাত হবে। এই বসেন, একজন উঠবেন না। আপনারা এই যে মাহফিল কমিটি আজকে মাহফিলের আয়োজন করেছে, এত বড় একটা আয়োজন করেছে, এই মাহফিলের জন্য আপনাদের কাছে কিছু খেদমতের জন্য আরজ করা হয়েছে। আপনারা এই মাহফিলের জন্য কিছু খেদমত করতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আরে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা, তারা তাদের জান দিয়া, মাল দিয়া আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বিজয় করার জন্য চেষ্টা করতেছে। এই ওয়াজ মাহফিলগুলো বাংলার জমিনে হওয়ার কারণে অনেক যুবক আজকে নামাজি হয়ে গিয়েছে। ঠিক কিনা বলেন? আজকে যুবকরা গান শুনতে, এখন তারা কোরআন তেলাওয়াত শোনে, বয়ান শোনে, এই মাহফিলগুলোর কারণে। তাহলে এই মাহফিলগুলো টিকিয়ে রাখার দরকার আছে কি আছে না? এই মাহফিলগুলো যাতে হয়, এই জন্য সহযোগিতার দরকার আছে কি আছে না? হ্যাঁ, একজন উঠাউঠি করবেন না, বসেন। আরে মোনাজাত দিয়া না দিয়ে যায়েন না, কপাল পরা মুসলমান। আর দোয়া হুয়াল ইবাদা, দোয়া একটা ইবাদত। যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন। কি বুজুর্গ হয়ে গেছেন যে দোয়া না করে চলে যান মিয়া? আপনি আপনার দোয়া যে কবুল হবে তার কোনো গ্যারান্টি দিতে পারেন, কিন্তু আজকের দোয়া যে কবুল হবে এটার গ্যারান্টি দেওয়া যায়। কারণ এই মজমার মধ্যে অনেক মুরব্বী, দাড়ি পাকা মুরব্বীরা আছে, অনেক নাবালেগ হাফেজ আছে, আলেম আছে, বুজুর্গ আছে। ঠিক কিনা বলেন? দোয়া না করে যাবেন না। আল্লাহ নবী বলেছেন, তোমার যদি স্যান্ডেলের একটা ফিতাও ছিঁড়ে যাও, তাও তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো যে আল্লাহ আমার স্যান্ডেলের ফিতার ব্যবস্থা করে দেন। কি বুজুর্গ হয়ে গেছেন যে দোয়া না করে চলে যান? কিছু মূর্খ লোক আছে, মসজিদে যে নামাজ না পড়ে 2 রাকাত পড়ে
দৌড় শুরু করে, অথচ নামাজের পরে দোয়া করলে আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হয় ইজতিমাই ভাবে। এখানে আপনি আমি গুনাহগার হতে পারি, কিন্তু এখানে একজন অবশ্যই আল্লাহর ওলি আছে। কথা বলেন, কথা বলেন। হতে পারে তার হাতের উসিলায় আল্লাহ দোয়াকে কবুল করতে পারে। এই যে 56 বছরের ইমামতি, সুবহানাল্লাহ, 56 বছর ইমামতি করেছেন, দাড়ি পেকে গিয়েছে। তিনি আজকে যদি চোখের পানি ফেলে দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। বিশ্বাস করেন আপনারা? তাহলে দোয়া না করে কিভাবে চলে যান? এমন কি একেবারে জরুরি কাজ যে দোয়া না করে চলে যাচ্ছেন? আজকে হৃদয়ের কথাগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে বলেন, মনের কথাগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে বলেন যে রব, কোরআনের মজমায় আসছি, ফিলিস্তিনের ইমানি আলোচনা শুনে আল্লাহ আমার দিল নরম হয়েছে, মালিক আপনি আমাকে ইসলামের জন্য, দ্বীনের জন্য কবুল করেন। ঠিক কিনা বলেন? হতে পারে আল্লাহ তাআলা এই উসিলা আমাদেরকে কবুল করতে পারে। আমি এখনই দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ, আপনাদের কষ্ট দিব না। তবে কিছু ভলান্টিয়ার আপনাদের কাছে যাবে, যে যা পারেন এই মাহফিলের জন্য দান করেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা এই করে মহিলাদের কাছেও, মহিলা মা বোনদের কাছেও আপনারা কিছু রুমাল পাঠিয়ে দেন, যে যা পারেন। ইমাম সাহেব কোথায়? এই যে দাওয়াত দিছে সে কোথায়? উনি তো নাই। আরে ভাই একজন মাইকটা ধরেন না, কিছু বলেন না। হ্যাঁ, কিছু যুবকরা যান, ভলান্টিয়াররা যান, যে যা পারেন মাহফিলের জন্য দান করেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের নির্ধারিত